جو لوگ اداس ہیں آج مل کر ان کے خوش ہونے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں ان کے حصے کی ساری خوشیاں عطا فرمائیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بڑی خوشخبری اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دینا۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے، آمین یا رب العالمین۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ زندگی کے سفر میں بہترین سواری صبر ہوتی ہے۔ زندگی کا سب سے اچھا ہم سفر سب سے اچھا عمل ہوتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے، علی رضی اللہ عنہ۔ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ آسانی پیدا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی اور تشفی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیروں اور محتاجوں کے پاس بیٹھنا تواضع میں داخل ہے اور یہ عادت جہاد سے افضل ہے۔ شکر یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ اللہ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی، یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان و یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور اس نے اس پر صبر کیا تو وہ بیٹیاں اس باپ کے لیے آگ جہنم سے رکاوٹ ہوں گی۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग ना अपने लिए बद्दुआ करो और ना अपनी औलाद के लिए, ना अपने खादिमों के लिए और ना ही अपने अम्वाल के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो घड़ी ऐसी हो जिसमें दुआ कबूल होती हो और अल्लाह तुम्हारी बद्दुआ कबूल कर ले। जो इंसान ये समझता है कि अल्लाह जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, वो कमाल का ईमान रखता है। दुरूद व सलाम एक ख़ास वजीफ़ा है जो कि एक ख़ास ज़ात पर पढ़ा जाता है और उसे पढ़ने वाले भी ख़ास होते हैं। अगर आप भी दुरूद व सलाम का विर्द करते हैं तो यकीन करें आप भी ख़ास हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं। आँखों का खुश्क होना कि अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू टपके, दिल का सख्त होना कि आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी नर्म ना पड़े, उम्मीदों का लंबा होना, दुनिया की लालच। मिट्टी से बना था मिट्टी ही बन जाऊंगा, उससे आगे कुछ ना कर पाया ना कर पाऊंगा। रोता हुआ आया था रुलाता हुआ जाऊंगा, पैरों की धूल हूँ हवाओं में बिखर जाऊंगा। जब दुनिया तेरी छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा, देख लेना यार मैं जैसा भी हूँ तुमको याद बहुत आऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल खर्च करो और माल को ज़ख़ीरा ना करो, वरना अल्लाह ताला तुमसे रिज़्क़ को रोक लेगा, और लोगों से माल को रोक कर ना रखो, वरना अल्लाह ताला तुमसे रिज़्क़ को रोक लेगा। हर आफत से महफूज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरह बकरा की 2 आखिरी आयतें रात में पढ़ लीं वो उसे हर आफत से बचाने के लिए काफ़ी हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका साइल के हाथ से पहले अल्लाह की बारगाह में जाता है। 99 बीमारियों की दवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा तो ये 99 मर्ज की दवा है, जिसमें सबसे छोटी बीमारी रंजो गम है। तकब्बुर इंसानों को रुस्वा करके छोड़ता है, चाहे वो दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हसब नसब का हो, हत्ता कि तक़वा का ही क्यों ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। साबिरीन सवाल नहीं करते, शाकिरीन मुसीबत को लुत्फ़ करम समझते हैं, आबिदीन सर नहीं उठाते, खाशिईन सिर्फ़ अल्लाह से डरते हैं, सालिहीन नेक दरिया में डाल देते हैं, मुत्तकीन बुराई से दूर रहते हैं, कानितीन को जो मिल जाए वो काफ़ी होता है, साजिदीन बातिल के सामने नहीं झुकते, अशाक अपना सब कुछ वार देते हैं, मोमिनीन ऊपर बयान की गई तमाम सिफ़ात के हामिल होते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की ज़ीनत 3 चीज़ों में है, माल औलाद और औरतें। आखिरत की ज़ीनत 3 चीज़ें हैं, इल्म तक़वा और सदका। बदन की ज़ीनत भी 3 चीज़ों में है, कम सोना, कम खाना और कम बोलना। और दिल की ज़ीनत के लिए भी 3 चीज़ें हैं, सब्र, खामोशी और शुक्र हैं। कितना खूबसूरत वो लम्हा होगा जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पुकारेंगे तो तुम पूछोगे, ऐ अल्लाह के महबूब, आपको मेरा नाम कैसे पता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि तुम्हारा दुरूद व सलाम तुम्हारे नाम के साथ मुझ तक पहुँचाया जाता था। बदतरीन इंसान। एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे इजाज़त दे दो, फ़लाँ कबीले का है, आदमी है। जब वो शख्स अंदर आया तो आपने उसके साथ बड़ी नरमी से गुफ्तगू की। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपको उसके मुताल्लिक़ जो कुछ कहना था वो इरशाद फरमाया, और फिर उसके साथ नरम गुफ्तगू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा वो बदतरीन आदमी है जिसे उसकी बदकलामी के डर से लोग उसे छोड़ दें।
عجیب دنیا ہے، شادی شدہ طلاق کے چکر میں ہیں، غیر شادی شدہ شادی کے خیالوں میں، بچوں کو بڑے ہونے کی جلدی ہے، بڑوں کو بچپن دوبارہ لوٹنے کی آرزو ہے، نوکری کرنے والے اپنے کام کی سختیوں سے نالاں ہیں، بیکاروں کے لبوں پر کام ملنے کی دعائیں، غریبوں کو امیروں کی زندگی کی حسرت ہے، امیروں کو ایک لمحہ آرام کی تمنا، مشہور افراد چھپنے کے لیے ٹھکانے کی تلاش میں ہیں، عام لوگ مشہور بننے کے خیال میں، کسی کو نہیں معلوم کہ خوشحالی کا واحد فارمولہ یہ ہے کہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں اس کی قدر کرو۔